ఇంగిలోకి దూసుకుపోనుంది. స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ రూపొందించిన విక్రమ్-1 రాకెట్ ను 11:30 గంటలకు శ్రీహరికోట నుంచి శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగించనున్నారు. ఆ అద్భుతాన్ని స్వయంగా వీక్షించేందుకు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ కుమారుడు దేవాంశ్తో కలిసి శ్రీహరికోటకు వచ్చారు. Our people are our thrust. So it's not just the rocket alone that pulls the company up. It's just the people that pushing forward, pushing the entire technology forward, and all that hard work. So Vaidehi, after working on an orbital launch vehicle yourself, తక్కువ ఖర్చుతోనే ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికతను సాధించిన ఇస్రో దేశానికి ఎన్నో చారిత్రక విజయాలు అందించింది. ఇప్పుడు ఆ వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యానికి విక్రమ్-1 నాంది పలుకునుంది. ఇస్రో రాకెట్లపై ఆధారపడకుండా కక్షలోకి ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపెట్టగల తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్ ఇదే. Jeopardize the entire mission. Rockets operate with extremely tight margins, so local design inaccuracies rarely remain local. This interconnectedness is precisely what makes launch vehicle design both extraordinary. భారత్లోనే పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ప్రైవేట్గా అభివృద్ధి చేసిన ఈ మొట్టమొదటి ఆర్బిటల్ క్లాస్ రాకెట్ ను హైదరాబాద్కు చెందిన స్పేస్ స్టార్టప్ స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ తయారు చేసింది. భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమ పితామహుడు డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ పేరుతో రూపొందించిన విక్రమ్-1 రాకెట్ భారత్తో పాటు విదేశీ ఖాతాదారుల ఉపగ్రహాలను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టే సామర్థ్యంతో రూపొందించారు. So we will be checking with the internal teams and we'll get back to you with the countdown shortly. లో స్కై రూట్ విజయవంతంగా ప్రయోగించిన విక్రమ్-S భారతదేశంలో ప్రైవేట్ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన తొలి రాకెట్ గా చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పుడు విక్రమ్-1 విజయవంతమైతే ప్రపంచ ప్రైవేట్ ప్రయోగ వాహన సంస్థల సరసన స్కై రూట్ కు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించనుంది. When Vikram-1 races through the atmosphere, it's not just fighting gravity, it's also battling extreme aerodynamic heating. And one thing that's always curious is why is the rocket heating up while it's going up in the atmosphere? Right, so as we are accelerating into the dense atmospheres of Earth with velocities almost 3 times, 4 times that of sound, the air in front of the vehicle rapidly gets compressed, and just outside the vehicle surface will have extremely high temperatures which then get convected into the vehicle surface. So just a simple question, do you guys know like what is the heat flux which we face standing on the Earth's surface due to the Earth's radiation? I think 1000 watt per meter square, kind of. Am I right? That's right, that is 1000 watt per meter square. It's around 0.1 watt per centimeter square. When Vikram-1 ascends into the Earth's atmosphere, ఈ ప్రయోగంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక సందేశం కూడా అంతరిక్షంలోకి వెళ్లనుంది. వందే మాతరమని మోదీ స్వహస్తాలతో రాసిన స్మారక కార్డ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు పంపిన వందలాది శుభాకాంక్షల కార్డులతో కలిసి భూమి వాతావరణాన్ని దాటి అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించనుంది. thermal protection system, the vehicle surface might end up going to 1500 degrees Celsius, and Control to all stations. There is a hold observed at T-5 minutes. All stations are requested to be on standby mode. We have received confirmation that this is a planned hold and we've been advised to stay on standby. We will communicate regular updates to you, so please stay tuned with us. Can you check if they can queue us and we'll talk trivia? Trivia वाला खोल दो एक बार. I don't know if the last trivia went through. एक सेकंड टाइम लगेगा, रुक जाओ. So just for safety sake, we'll do the next trivia, which is Hold Kalamwala. कलाम Like the names. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో ఇవాళ సరికొత్త అధ్యాయం ఆవిష్కృతం కానుంది. భారత తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటల్ రాకెట్ కాసేపట్లో నింగిలోకి దూసుకుపోనుంది. స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ రూపొందించిన విక్రమ్-1 రాకెట్ ను కాసేపట్లో శ్రీహరికోట నుంచి శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగించనున్నారు.
ఆ అద్భుతాన్ని స్వయంగా వీక్షించేందుకు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ కుమారుడు దేవాంష్తో కలిసి శ్రీహరికోటకు వచ్చారు. శ్రీహరికోట నుంచి పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి మహేష్ అడిగి తెలుసుకుందాం. మహేష్, లక్ష్మీదుర్గ ఈ రోజు శ్రీహరికోట రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి ఒక ప్రైవేటు రాకెట్ నింగిలోకి పంపించడం జరిగింది. విక్రమ్-1 ఈ రాకెట్ పేరు. దీని ద్వారా 350 కిలోలకు పైగా బరువు ఉండే శాటిలైట్ ని నింగిలోకి పంపించబోతున్నారు. మొత్తం మీద ఈ ప్రయోగాన్ని వీక్షించేందుకు మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా ఇక్కడ రావడం ఒక ప్రత్యేకం. ప్రధానంగా చూస్తే ప్రైవేట్ రంగం పరంగా ప్రైవేటు సంస్థల్ని ఈ అంతరిక్ష పరిశోధనకి భాగస్వామ్యం చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ మేరకు వాళ్ళందరికీ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో గతంలో కొన్ని సంస్థలు సాధారణమైనటువంటి ప్రయోగాలు, సౌండ్ రాకెట్స్ అవి ప్రయోగాలు చేశారు. కానీ ఇది మొట్టమొదటి ఆర్బిటల్ ప్రయోగం, కక్షలోకి నేరుగా శాటిలైట్ ని చేర్చే ఒక ప్రయోగం ఇది. ఇది కానీ సక్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా అంటే ఉదయం 6 గంటలకి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది, నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుంది. 11 గంటల 30 నిమిషాలకి ఈ రాకెట్ విక్రమ్-1 నిప్పులు చెరుగుతూ నింగిలోకి దూసుకోపోనుంది. 350 కిలోలకు పైగా బరువు ఉండే శాటిలైట్లని కక్షలోకి, నిర్దేశిత కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టబోతుంది. ఒక ప్రైవేట్ రంగం తయారు చేసినటువంటి, ప్రైవేట్ సంస్థ తయారు చేసినటువంటి ఈ రాకెట్, ఇది తొలి రాకెట్. ఇది ఆర్బిట్ లోకి One thing that comes about is the space market is growing just as rapidly